Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата 24 за животот, како предпоследно за оваа работна седмица, во кое ќе разговараме за тема која можеби во Република Македонија се сваќа од многу поопширен аспект, но не и толку детално како што и би требало да се разбира детално. Она што е интересно за денешната тема, дека станува збор за тоа дека Македонија може да има сериозен придонес кон разговорите и дебатите кои се водат за климатските промени, кои пак се реалност во Република Македонија. И токму така и насловена и темата која што ќе разговараме во текот на ова издание, значи во пресрет на КОП-21 ние ќе разговараме за климатските промени кои се реалност во Република Македонија. Не сте навикнати да ме гледате вака дотеран во студио, но се разбира секогаш кога имаме интервјуа и гостувања на дипломати, тогаш така си налага и кодексот на облекување. Ќе разговараме во денешното издание заедно со францускиот технички стручњак Бертран Мије, советник на македонската влада за европски интеграции, кој пак во пресрет на ова е дел од модераторите и оние кои ги организираат дебатите во Скопје, односно во Македонија, токму за конференцијата КОП-21, која ќе се случува кон крајот на ноември и почеток на декември во Париз, Франција, оваа година. Може и да си почнеме. Мистер Мие, welcome in our studio. Добре дојдовте во нашето студио. I was just explaining our viewers, им објаснував на нашите гледачи дека ќе разговараме токму за климатските промени кои се реалност во Република Македонија. I was just explaining our viewers that we are going to talk about the climate changes, which are quite a reality for the Republic of Macedonia. And но пред се на почетокот на емисијата би сакал да поразговараме и да ги воведеме гледачите во тоа што е КОП, односно КОП-21. But firstly, at the beginning of this show, I would like to explain our viewers what is COP and COP21 especially, and off we go then for the other topics. Во текот на емисијата, толкувањето од француски јазик ќе го прави колегата Звездан Блажевски. What is COP? Што е COP? Merci de votre invitation déjà. La COP, les COP, c'est un round de négociation internationale mondiale qui se tient tous les ans dans différents pays, différentes négociations pour que les zones géographiques alternent régulièrement. Il s'agit en fait pour l'ensemble des pays du monde désormais de trouver un accord contre les dérèglements climatiques. La COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre devrait se tenir dans l'Europe de l'Ouest. Et le président de la République, François Hollande, a candidaté pour la France pour que ça puisse se tenir à Paris. Во поглед на КОП, COP21 will be held in Paris in France this November and December. COP21 ќе се одржи во Париз овој ноември, односно декември годинава. What are the expectations that should be gotten as remarks from COP21? Кои се очекувањата кои би требало да се земат како забелешки по завршувањето на COP21? La COP21 à Paris a un enjeu particulièrement important puisqu'il s'agit de trouver un accord mondial de manière à réduire les hausses de température de 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que les températures qui augmentent d'année en année, principalement à cause des gaz à effet de serre, puissent ne pas augmenter plus que de 2 degrés, sans quoi un certain nombre de phénomènes internationaux mondiaux se dérouleraient. Donc cette conférence est particulièrement importante de ce point de vue-là, puisque les négociations ont bien évidemment déjà démarré depuis longtemps, tous les ans, quand les pays se retrouvent, et puis dans les conférences intermédiaires également, lors du G7 ou du G20 par exemple. Et là, sur la COP21, l'objectif est de signer ce qu'on appelle l'Alliance de Paris, qui est en train de préparer que chaque pays puisse s'engager sur les objectifs qu'il souhaite atteindre en matière de réduction de gaz à effet de serre et de lutter contre le dérèglement climatique, pour qu'on puisse arriver au niveau mondial за да можеме на светско ниво да постигнеме успех. Значи целта е многу важна.
Во суштина, барем од оној впечаток кој што јас го имам во Република Македонија, by the impression that I have here about the Republic of Macedonia, and especially the citizens, when we are talking about climate changes, кога зборуваме за климатските промени, it's quite interesting that people see climate changes only through the pollution of the air. Интересно е да се каже дека луѓето климатските промени ги сваќаат исклучиво од призмата на загадувањето на воздухот. Како ги гледа европската јавност, доколку може да ни споделите? How does the European public sees the climate changes? Because it's more wider the field of climate changes than pollution of the air. Значи, како ја гледа европската јавност, бидејќи е многу пошироко сваќањето на климатските промени за разлика од само загадување на воздухот. Le changement climatique, effectivement, c'est bien plus que la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est un des effets collatéraux du changement climatique. Concrètement, l'augmentation de température, ça a un impact immédiat sur plein de choses, sur l'agriculture, évidemment. Il y aura moins d'eau, il y aura éventuellement plus de précipitations violentes à certains moments, des orages, des choses comme ça. Dans certaines régions de la Macédoine, on peut imaginer, dans la région sud-est particulièrement, si on ne fait rien, les températures vont monter de 5 degrés pour les 50 prochaines années. Il y a un impact énorme au niveau de l'agriculture, ça va se développer, ce genre de choses. Il y a un impact également sur, par exemple, sur le patrimoine. Quand on visite des ruines, quand on entretient des bâtiments anciens, des sites archéologiques, des hausses de température, des précipitations plus nombreuses ou plus irrégulières, des orages plus forts, évidemment, ça a un impact sur tout. Au niveau de l'activité économique, donc c'est effectivement largement plus ouvert que последиците се многу aérienne ou atmosphérique. Поголеми, а не се ограничуваат само на загадувањето. На КОП-21, впрочем, во текот на вчерашниот ден вечерта, yesterday night, there was a discussion, a debate on the same topic as is this TV show. Вчера вечер се одржа дискусија, односно дебата во Францускиот институт, токму на истата тема како што е и на оваа емисија, за климатските промени кои што се реалност, и беа искажани и беа посочени многу работи кои што се однесуваат од страна на Македонија кон КОП-21. And many things have been told yesterday night from the part that Macedonia can do or has in contribution to COP21. How important is Macedonia, not only for COP21, but for doing not only Macedonia, for example, let's say every country, the contribution of every country, how important is that for the climate changes and for this debate we have? Колку е важна Македонија, не само Македонија, туку и секоја друга земја кон КОП-21 и кон разговорите и дискусиите кои што се прават во однос на климатските промени. Le dérèglement climatique touche le monde entier. Tous les pays, donc que ce soit la Macédoine ou d'autres pays, quelle que soit la taille du pays, quel que soit son niveau de développement, il est impacté par le changement climatique. Il en subit déjà les causes et les effets. Donc que chaque pays puisse, à la mesure de ses moyens, bien évidemment, à la mesure de ses possibilités, prévoir les engagements qu'il y aura. Ça semble nécessaire. Sur la COP21, c'est vrai que c'est sans doute une des premières sur laquelle il va y avoir l'ensemble des pays du monde représentés à Paris pour pouvoir discuter ensemble de ce réchauffement climatique et comment lutter contre. Bien sûr, les pays développés et les pays en voie de développement n'ont pas les mêmes engagements. Sur la Macédoine, en tant que pays candidat à l'Union européenne, le pays a souhaité, les autorités ont souhaité dès le départ initier un certain nombre d'engagements auxquels ils n'étaient pas obligés. Mais c'était une sorte de signe de bonne volonté parce que le pays candidat à l'Union européenne et donc souhaite se rapprocher des standards européens également dans ce domaine. Donc ils ont publié cette première contribution qui est encore, je crois, en négociation avec la société civile, mais avec des objectifs relativement forts. Effectivement, 36% de réduction des gaz à effet de serre, c'est pas très concret comme ça, mais dites-vous que actuellement, en fait, sur les 50 prochaines années, si on ne fait rien, les gaz à effet de serre vont augmenter de 50-70%. Ça se traduit par une augmentation de température de 5 degrés.
зголемат за околу 70%, што значи дека температурите ќе се зголемат за 5 години. Значи, во последните 150 години тоа е нешто што никош не било видено во човештвото. И значи, преземањето на такви обврски е неизбежно. Што значи се соочуваме со сериозен проблем за кој што мора да реагираме токму веднаш во моментот за да не губиме време. So we are facing a serious problem in about which we must do something today, nowadays, so we get fewer problems in the future, probably. We must talk right away about the climate changes. Oui, tout à fait. Is there any interest for this topic to be, for example, the main topic of the EU countries, of the countries of Europe or the world, or is it still the topic that it will be discussed in the future? Дали постои интерес кај европските земји, кај Европската унија или воопшто земјите од светот да оваа тема стане главната тема за разговор, или пак се уште стои како тема која што би била разговарана, да речеме, во блиска иднина? Do we give a lot of concentration which is important now, or we are still leaving this subject for the near future to be talked about? Дали даваме доволно внимание на оваа тема сега или пак го оставаме да му се даде внимание подоцна затоа што можеби не е важна сега? Non, c'est maintenant qu'il faut agir, en fait. Треба моментално да делуваме, значи немаме време да го одложиме, да одложиме дискусијата за подоцна. Сите држави ги го сватија тоа, но тоа не беше лесно. Дискусиите не беа само успешни, но претходната КОП-20 која се одржи во Лима, значи презеде мерки за да се подготви, значи договорот Парискиот договор. Некои големи земји кои имат големи обврски en septembre dernier ont publié минатиот септември објавија комунике во кој објаснија што презедува до сега на почетокот. А на почетокот тоа беа земји кои беа сомнителни кон целата дискусија. Реалноста на климатските промени е присутна и сите се согласуваат дека дојде време да се направи нешто. Климатските промени значи предизвикуваат страв, како што се промените на температура. Но тоа исто така можност, момент, клучен момент да се сменат економските модели, да се промени целиот модел, да се намали значи емисиите на јаглерод и да се создадат нови работни места. Тоа го покажа последна анкета за во Македонија. À la fois pour les mutations que ça suppose et puis pour les ajustements qui seront nécessaires. Ке направиме кратка пауза за реклами, we'll make a short break for commercials and we'll be right back in the studio и ке се вратиме назад во студиото. Black Up. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Во денешното издание на 24 за животот разговараме заедно со Бертран Мие, кој што е француски советник во македонската влада за евроинтеграции и со кој што разговараме токму за организацијата на конференцијата која ќе се одржи во Париз оваа година, ноември-декември, во неколку дена каде што ќе се разговара токму за климатските промени кои и се реалност во Република Македонија. На патот кон Париз 2015 се прават и подготвителни активности од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, кои пак во мај го најавија својот извештај кој ќе биде национален придонес кон
она што се нарекува Конференција за климатски промени COP21 во Париз оваа година. И токму во тој национален придонес, поднесок на Република Македонија впрочем, од прилика на 9 страници се прикажани сите оние нешта кои се очекуваат од Република Македонија или кои Република Македонија може впрочем да ги даде како свој придонес кон борбата за климатските промени. Во пресрет на Светската конференција за климатски промени, која ќе се одржува во Париз од 30 ноември до 11 декември, амбасадата на Франција, Канцеларијата на програмата за развој на Обединетите нации, во Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање организираа низа настани за да се подигне свеста кај широката јавност за прашањата поврзани со климатските промени и животната средина. Впрочем, многу од тие настани беа доста посетени и јас морам да признавам дека бев поприлично изненаден за текот на вчерашната дискусија и дебата која што се одржа во Францускиот институт тука во Скопје, каде граѓаните споделија многу своји мислења кои пак ги дава по однос на климатските промени, односно воопшто за животната средина и кои што тие мислат што придонесува кон овие климатски промени или како сето тоа да се реши. Mr. Millet, yesterday night, as I've told you in our conversation before the show, I was quite surprised by the citizens that, especially by the guests that you had in the French Institute on the debate, because they have shown quite big interest in this topic. You, as a moderator, had a guest from France, the journalist Yves Lers. And he was talking about the connection between the medias and also the officials and the governments and what can everyone do about the climate changes topic. Во текот на вчерашната дебата имавте своји гостин од Франција, францускиот новинар Yves Lers, кој што зборуваше за комуникацијата помеѓу медиумите и конференцијата, односно и владите кои пак даваат придонес свој кон климатските промени, кон дебатата за климатските промени. Do you think that medias in the Republic of Macedonia have shown any interest in talking about climate changes or something like that, by your opinion, as you've seen so far? Дали мислите дека медиумите во Македонија имаат покажало интерес за зборување за климатските промени од ваше лично искуство, од она што досега сте успеле да го забележите? Les médias macédoniens s'intéressent, évoquent assez peu les questions environnementales de manière générale, et climatiques en particulier. Je pense que c'est une réalité. Il y a plein de causes à ça. En France, très honnêtement, ça fait une dizaine d'années que désormais c'est devenu un sujet qui même attire de plus en plus de lecteurs ou d'auditeurs, mais ça prend un petit peu de temps. On a commencé du coup un projet entre l'ambassade de France, le bureau du programme des Nations Unies pour le développement à Skopje et puis le ministère de l'Environnement pour essayer d'apporter une information aux journalistes, évidemment une information libre, et puis de dire qu'est-ce que c'est que le changement climatique, d'expliquer un peu en quoi ça consiste. Le débat d'hier soir, c'était l'un de ses objectifs, c'est que parlons du changement climatique, parlons de son impact en Macédoine et discutons ensemble de quelles sont les solutions. Parce que bien évidemment, ce n'est pas juste les négociations internationales, c'est important bien sûr, ça crée un cadre, mais pour lutter contre le changement climatique dès à présent, la société civile, des citoyens, les consommateurs et bien évidemment les collectivités locales et les médias ont un rôle crucial à jouer. À Paris, en fin d'année, on attend à peu près 40 000 personnes sur cette conférence, on les garantit de personnes, on estime qu'il y aura à peu près 4 000 journalistes. Et c'est pas juste pour couvrir une conférence internationale, c'est plutôt pour avoir la possibilité de voir aussi ce qui se fait au niveau local, avec des initiatives de la société civile, de certaines villes, de certaines régions du monde entier, pour lutter contre le changement climatique. Кога веќе ги подспоменуваме, значи, невладините организации, граѓанските организации, дали се истакнува потребата, важност од потребата да соработуваат и медиумите, и властите, и граѓанските организации? When we're mentioning the civic organizations and also the NGOs, how important is to have a cooperation between the NGOs, between the ministers, the government, and also the media? Do you think that in that way, if
every one of these had cooperation in between themselves, will have much better visibility of the topic among the citizens. Дали мислите дека со соработката на невладините организации, на медиумите и на властите ќе се зголеми многу поголема, ќе стане воочливоста и видливоста впрочем на оваа дебата во рамки помеѓу граѓаните? J'en suis convaincu. Le partenariat entre la société civile, entre les médias, les institutions, c'est fondamental pour effectivement lever l'attention sur le sujet. Et j'ai envie même de dire, on doit même de lever l'attention sur le sujet pour agir. Les institutions ont certains moyens, évidemment. Le ministère de l'Environnement en Macédoine travaille pour développer une stratégie pour lutter contre le changement climatique. Une association comme Go Green qui était invitée hier, par exemple, elle agit déjà à présent sur la sensibilisation sur le terrain, avec les scouts de Macédoine, par exemple, en allant visiter des projets. Други асоциации действуваат на тој план во Македонија. Значи, како што реков, секој треба да преземе одговорност и важно е граѓаните да сватат дека институциите не се само тие кои треба да имаат своја улога, но значи намалувањето на емисиите на ефект на стаклена градина е не е само значи исклучување на светлата, туку и многу други работи преку кои значи сите придонесуваме за намалување на ефектите на стаклена градина. Во Македонија знам дека 70% од емисиите на стаклена градина доаѓаат преку користење на домаќинствата и структурите кои се поврзани со институции, додека други доаѓаат од приватниот сектор, како при градење на домаќинства. Дали се очекува, да речеме, сега на КОП-21 во Париз годинава, се очекува огромно присуство на новинарите и are you expecting a quite big presence of the journalists and the medias on COP21 in Paris? Oui, on attend à peu près 2-3 000 journalistes. Очекуваме околу до 3000 новинари, што е голема бројка. Одлично. That can make us happy because probably the whole world and the eyes of the world will be pointed to COP21. As a matter of fact, yesterday night it was said that Macedonia has already finished their national contribution report about COP21. So did the government worked with you, and did they ask for suggestions how to do anything that Macedonia can do? Shortly, do we as a country want to learn more about climate changes? Дали ние, скратено прашање, дали ние како држава сакаме да научиме многу повеќе за климатските промени? Oui, tout à fait. Depuis, pour parler de la France, en fait, l'ambassade de France Француската амбасада има значи соработува со Министерството за животна средина веќе долго време. Француското министерство за екологија два пати веќе се срета со македонските власти и ние на терен работиме рака в рака. Значи македонското министерство има подршка од германската амбасада за да се да се реализираат значи државните обврски. Значи на тој начин Македонија е една од државите во регионот која има стигнала најдалеку со многуто јасни цели и бројки со кои значи Македонија може се споредува и на исто ниво со голем број држави од Европската унија. How long will the conference last, COP21? Колку долго ќе трае конференцијата? La COP21 va durer 15 jours à peu près. 21 ќе трае околу 2 недели, од 13 ноември до 11 декември, значи 2 недели на преговори, на средби со меѓу граѓанското општество. Тоа е зона исто така за друштвата, кои треба да преземат улога преку значи финансирање
на обврските на светски план и преку промовирање на нови алати со кои ќе помогнеме на планетата. Бидејќи трае повеќе денови како настан, because it's lasting for a couple of days as a conference, probably 10 days are, let's say, good enough. And long enough. Ајде да речеме дека 10 дена се доволно добри и доволно долги за да се разговара се. Yesterday night on debate was said that every country in the world will take part of COP21. Why is this a success? Зошто е ова успех, бидејќи вчера вечер беше кажано дека секоја земја ќе земе учество на COP21? C'est déjà bien qu'on puisse mettre de la table l'ensemble des pays du monde. Сите земји од светот ќе присуствуваат. Такво нешто значи не било секој случај во претходните конференции. Значи, вистина дека во Париз очекуваме дека сите земји ќе бидат представени. Конференцијата која се одржи во Лима, значи го подготви теренот, за да може да постигнеме универзален договор кој ќе се однесува на цела планета. Значи Бан Ки-мун, генералниот секретар на Обединените нации, кажа дека нема план Б, бидејќи нема втора планета. Yeah, I understand, but the question was, is it a success because previously not every country was taking part in the previous conferences? Дали е успех бидејќи претходно не секоја земја земаше учество токму на сите конференции? So are we looking at a much more greater success because now everyone can take part and everyone will have their saying in this and suggestions and contribution as nations? Дали може би сега се очекува многу поголем успех во однос на тоа дека секоја земја ќе си има да си каже тоа што си мисли? Впрочем, за климатските промени, давајќи свој придонес национален како држава. Успехот не е присуството на поголем број на земји, туку бројот на потписници на договор ќе биде колачен. Значи протоколот од Киото, за кој многу се зборуваше, за него беше потребни околу 15 години да има подписници. Денес на уште очекуваме Индија да има своји придонеси. Тоа е многу важна во борбата, но целта е ако тој договор биде подпишан од сите земји учеснички, но не е важно дали сите ќе бидат присутни. Така. Она што може да се каже, например, во текот на сите работи кои што претходно се организирани за овие дебати, а кои можеби во Македонија и нема добиено некој посебен медиумски интерес, што е жално во суштина, треба да се има. Станува збор за, да речеме, јавен форум кој што се одржа за енергетска транзиција во организација на Францускиот институт во Скопје во текот на месецот мај, каде што е резимирано дека практично Република Македонија се соочува со тешка состојба, со ниво на загаденост во големите градови, што во голема мера ги надминува пропишаните граници. Атмосферското загадување, предизвикано од испуштањето на ситни честички поради грејењето на дрва и многуте стари возила, е последица на загадувачките индустрии, како што е примерот со термоелектраната Рек Битола. Многу говорници кои што ги дале своите мислења, нашиот денешен гостин пак, исто како и во текот на емисијата, сподели дека Европската Унија денес представува географска зона што е светски лидер во борбата против климатските промени и за финансирање на проекти за заштита на животната средина во Македонија се планирани повеќе милиони евра во рамките на 7-годишна програма со која ќе раководи Министерството за животна средина. Програмата вклучува финансирање на инфраструктурни проекти, пречистување на отпадните води и преработка на отпадот и иновативни активности поврзани со одржливиот развој. We are nearly at the end of the show. We have 3 or 4 minutes left. При крајот сме некаде на емисијата, имаме уште 3 до 4 минути кои што ни остануваат. In May you've said that во мај сте рекле дека in May you've said that the European Union today represents a geographical zone from which is a world leader in the fighting against the climate changes. What can, leaving that aside, оставајќи го тоа на страна,
what should people do, for example, learn so they can fight individually against climate changes? What do you suggest as a human being? Што препорачувате вие? Што треба луѓето да научат или да направат или да спознаат во борбата против климатските промени? Si on parle de la Macédoine, значи зборувајќи за Македонија, еден од главните фактори за климатските промени е значи користењето на струјата. Едно од првите решенија е да се засили значи ефикасноста на енергетскиот сектор, односно да се намалат губењата, да се намали користењето на електрична енергија. Тоа не значи да се исклучат парно крењата и така натаму, но да се мислиме дека кога секој пат кога го уклучуваме парното, значи создаваме, исколемуваме проблемите. Значи треба да дојде до промена на свеста. Значи треба исто така да купуваме овошја, сезонски овошја, а не да купуваме и увезени производи. Тоа се многу голем број многу работи. We'll have to work on that, and we will learn, because I am sure that people here in Macedonia want to learn how to fight against climate changes, because none of us has planet B. Мислам дека ќе работиме на тоа и сигурен сум дека македонските граѓани ќе сакаат да научат многу повеќе за борбата против климатските промени, бидејќи никој од нас нема планета Б и никој нема втора планета на која што може да се осврнеме. Господине Мије, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание. Thank you very much for having the honor to be our guest in this show about life, as the name of the show is. За посочувањето на честа што бевте наш гостин во студиото на емисијата 24 за животот. I wish you great success with COP21. Merci beaucoup. Ви посакувам многу голем успех со COP21, and we'll see what the remarks of that and the resume will be after COP21, and we'll try to present that in front of our audience. По COP21 се надевам дека ќе имаме можност да им ги презентираме резимејата кои ќе произлезат токму од COP21 на нашите гледачи. Thank you very much. Merci beaucoup. Ви благодарам. Почитувани гледачи, благодарности до толкувањето од француски јазик за Звездан Блажевски. Тоа беше се во денешното издание на 24 за животот во пресред на конференцијата која ќе се одржува во Париз, Франција, COP21, каде што Македонија веќе пред неколку дена го поднесе и својот извештај за националниот придонес кој може да се направи и да се даде од наша страна кон борбата против климатските промени, подготвена страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, но во секој случај станува за збор за тематика која побарува интердисциплинарна комуникација, односно комуникација помеѓу повеќе министерства, помеѓу невладените организации кои се грижат конкретно за оваа тема и секако поголем интерес од страна наша на медиумите кои би ја покривале оваа тема. Вам ви благодарам за вниманието. Се надевам дека можеби малку повеќе свативте околу климатските промени што треба и како треба. Се гледаме повторно за час и нешто со вас, а со животот се гледаме утре. Пријатно.